जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर्स 7 यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा एग्जाम रे 100% आसीबो जहाँ जहाँ सिलेबस रे अछि से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अणाई जमार मिस करेंगे ना एवं ता सहित जो मान कि यही चैनल रे प्रथम थर पे आछंती ताले सब्सक्राइब करकु भूलिबे ना देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे 100% आसीबो। Analyze the social contract theories of Hobbes. Hobbes का सामाजिक चुक्ति तत्वर व्याख्या करो बोली कहूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगेन कहूँ पिलाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जमार मिस करंतु नाई। सप्तदश शताब्दीर मध्य भाग में इंग्लैंड रे गृह युद्ध और राजनैतिक विशृंखला गतिशील होउथुवा समय रे हब्स जन्मग्रहण करथिले। एठार बुझा जाउछि जे सप्तदश शताब्दीर मध्य भागर बा सप्तदश शताब्दी ता मध्य भागर पिलाने इंग्लैंड रे युद्ध गृह मीन्स तांके थिले इंग्लैंड देशर से इंग्लैंड देश रे घरे घरे युद्ध चलतिला घरे घरे युद्ध चलतिला से समय पिलाने जा राष्ट्र तैयारी हेइ नथिला प्रकृत राज्य जा को जाय घरे घरे युद्ध चलतिला शांति श्रृंखला नथिला ओ राजनैतिक विशृंखला गतिशील हेउथबा समय रे बा राजनैतिक क्षेत्र पिलाने शांति श्रृंखला देखा जाउ नथिला से क्षेत्र में भी गतिशील होता समय रे हब जे थिले तांके जन्म ग्रहण करथिले जे कि गृहर युद्ध होउथला एवं राजनीतिक क्षेत्र पिलाने सेठारे भी शांति श्रृंखला नथिला लोक मानकु समान भाव रे देखा जाउ नथिला सेही समय रे जे कि थिले दार्शनिक तांके होचंदी हब्स हब जे थिले तांके जन्म ग्रहण करथिले बोली कहा जाउची। राष्ट्र रे श्रृंखलित सरकार और शासन व्यवस्था प्रचलन पाई एक निरंकुश सामाजिक चुक्ति स्वाक्षरित करछंती। एठार बुझंतु कि कहा जाउची जे थिले थॉमस हब्स तांके कहचंती पिलाने राष्ट्र मीन्स गोटे देश किपरि भाव रे शांति भाव रे लोक माने बसवास करिवे ताहा पाई सरकार और शासन व्यवस्था प्रचलन करी बा सरकार जे थिवो सेही सरकार लोक मानकर मंगल चाहिबो एवं जे कि शासन बा पूरा भल भाव शासन कर लोक मानकर किपरि उन्नति हेबो आर्थिक क्षेत्र किपरि समानता दे जाई पारबो समाज जा अछि विशृंखला अहंकार अत्याचार से सब किपरि रोकी पारबो निजर जा सर्वभौम क्षमता अछि से जणे ही यूज करिवो बा सरकार ताहा प्रचलन करिया पई कहिथिले कि कहिथिले कोले जे थिले हब्स तांके कहिथिले एवं तास्त निरंकुश सामाजिक चुक्ति निरंकुश मीन्स एठार बुझंतु पिलाने निरंकुश मीन्स सर्वोच्च क्षमता किए प्रयोग करिवो जे थिबे शासक जे कि शासन करता है ता पाखरे सर्वोच्च क्षमता रही है तांके ही सबुटार शक्ति तांके ही पिलाने समाज रे किपरि बुझामणा करी बा स्वाक्षरित करछंती बा लोक माने जो माने शिक्षित अछंती समाज रे सेई मानको ठारू बा सेई मानको सहित बुझामणा करी समाज रे कोन असुविधा हला कोन घटला से सब पिलाने देखियोरी तांके निरंकुश क्षमता यूज करिवे एवं यूज करी पिलाने समाज रे जहाँ दुर्नीति होची से सब को रोकी पारबे एवं समाज रे लोक मान किपरि भल भाव बंची पारबे ताहा पई जे थिले हब्स तांके कहिथिले कि जा सर्वभौम क्षमता अछि ताहा सरकार पाखरे रहिबा दरकार बा गुटे अधिकारी पाखरे रहिबा दरकार बा जे कि शासन करिवो ता पाखरे रहिबा दरकार बोली कहिथिले एवं कहा जाउछि जे तांकरी द्वारा लिखित पिलाने याकु मिस करबे नै 100% पचारि थाई द लेवियाथान जाउछि पिलाने याकु मने रखबे बारंबार पचार थाए लेवियाथान रे पिलाने तांको पुस्तक कोन कहले लेवियाथान होछि तांकर पुस्तक हब्स को द्वारा लिखित हेछि लेवियाथान एटर कोन कह जाछि आपन को बारंबार कहछि ए लेवियाथान 5 मार्क के पचारि पारे द लेवियाथान पचारि पारे आपन को ताकु निज भाषा रे एक्सप्लेन करिवार अछि जदि पिलाने आपन बुझी नथिबे ताहाले किछि एक्सप्लेन करि पारबे एक्सप्लेन करिवे किंतु भूल भाल कर देबे किंतु एठार देखंतु पूरा सरल भाषा रे बुझी दउछि किछि कष्ट नाइ द लेवियाथान से पुस्तक रे जेते सब अत्याचार होछि पिलाने अत्याचार मीन समाज रे जो माने अत्याचार करूछंती बा मनुष्य को चिन्हु नांती मनुष्य को चिन्हु नांती एवं मनुष्य भितरे अहंकार सहित स्वार्थपर मनुष्य प्रकृत राज्य रे निजर उन्नति करि चालछि एवं अन्य लोक मानकर किछि देखु नाय सुविधा सुजोग देखु नाय ताहे कह जाउछि पिलाने एवं निज उन्नति पाई अन्य सहित झगड़ा करछि एवं निजर शक्ति द्वारा दुर्बल लोक को खटा होछि ताहा पिलाने लेव्याथान जाउछि
ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏକି ଅଧିକାର ଥିବେ ବା ଯିଏକି ଶାସନ ବା ଯିଏକି ରାଜା ବା ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚଳାଇଥାଏ ଶାସନ ବା ଯିଏକି ଶାସକ ଥାଏ সেই ଶାସକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବେ। সেই ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ ସମାଜରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି সেই ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ତାଙ୍କେ ଦବେଇ ଦେବେ। ଦବେଇକିନା ତାଙ୍କେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି সেই ସରକାର ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥାଏ সেই ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। সেই ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ନିଜ ମତାନୁସାରେ ବା କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଅନୁସାରେ ବା ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି সেই ସମାଜରେ ଦେଖିକରି ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା କଥା ସେସବୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ନହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ୱିକନେସ୍ କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ପାଇବେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ସେସବୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତାହା ପିଲାମାନେ ଏହି ଲେବିଆଥାନ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଜଣେ ହିଁ ରାଜା ବା ଜଣେ ହିଁ ଶାସକ ଯିଏକି ରାକ୍ଷସ ଭାବରେ ବା ରାକ୍ଷସ ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯିଏକି ଶାସକ ଥାଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ପାଇଲା। ରାକ୍ଷସ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାଙ୍କେ ହିଁ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। সেই ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମାଜରେ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ ବା ଭଲ ଭାବରେ ସମ ପରିମାଣରେ ବଣ୍ଟାଯିବ ତାହା ପାଇଁ ଏହା ଏ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯିଏକି ଶାସକ ଥାଏ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ପାଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ କିପରି ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଇଁ ଦେଖିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲେବିଆଥାନ୍ ତାହା ବିଷୟରେ ବା ସେସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ହିଁ ଏ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ବା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇବ ବା ରାକ୍ଷସ ମିନ୍ସ ଯିଏକି ରାଜା ଥିବ ତାକୁ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ, ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି କରିବ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ପଚାରିପାରେ 100% ପଚାରିପାରେ, ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଲେବିଆଥାନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହବ୍ସ ଏବଂ 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ ଲେବିଆଥାନ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି କହିପାରେ, ଲେଖିବେ ହବ୍ସ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ବାରମ୍ବାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ହବ୍ସଙ୍କ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି। ଚୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବୁଝାମଣା ସମାଜରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ସମାଜ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ମିନ୍ସ ଜଣକୁ ଚୟନ କରିବା, ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ବା ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ନେଚର କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ମିନ୍ସ ମନୁଷ୍ୟର ନେଚର କ'ଣ, ତାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଅଛି, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଅନ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ କିପରି କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଦେଖୁନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି। ନେଚର କ'ଣ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ନିଜର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପୁରା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ବା ଶକ୍ତି ତା ଉପରେ ୱିକନେସ୍ ବା କିଛି ପକାଇଦେବା, ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯାଉଛି ସେ ଶକ୍ତି ତା ଉପରେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ୱିକନେସ୍ କରିଦେବା ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା ବେଷ୍ଟ ତରିକା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ଏହା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ଘୋଷି ଦେବେ ଏବଂ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଦେବି ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କି ହବ୍ ଯେ ଥିଲେ ଥମାସ୍ ହବ୍ସ ତାଙ୍କେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକରି ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଘୃଣା ଭାବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ବିକାଶ ହେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଧନ ଅଛି ସେସବୁ ଲୁଟି ନେଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି। ମଣିଷ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ହବ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯିଏ ଥିଲେ ବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଘଟିଛି ତାହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଉନ୍ନତି ଚାଲିବ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ
ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ମିନ୍ସ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଏହା ଲେଖିବେ କିଏ ବି କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ ମାର୍କ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ହବ୍ସ ତାଙ୍କରି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ବା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମିନ୍ସ ତାର କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଚିରା ମିନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଚିରାଚରିତ ମିନ୍ସ ଉପରୁ ତଳୁ ଯାହା ଅଛି ଉପରୁ ତଳୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ 1 ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ମଣିଷ ମନରେ ଯାଉଛି ସେଇ ମଣିଷର ମନ କିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ହବ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ମଣିଷର ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହବ୍ସ ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯିଏ ହବ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାବୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମିନ୍ସ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ସେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଅହଙ୍କାର ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଉପରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ପାଇଯାଏ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଅହଙ୍କାର କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ମିଳିବା ଅଛି ତା ଉପରେ ଅହଙ୍କାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ କି ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ସେ ପାଇଲା ତା ଉପରେ ଅହଙ୍କାର ବା ଅହଙ୍କାର ଘୃଣା ଭାବ ଭୀରୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମିନ୍ସ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ସେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଏସବୁ କିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି କିଏ କହିଲେ ଥମାସ ହବ୍ସ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ମଣିଷର ମନ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରାଣୀ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ ଭାବିବାର ବୁଦ୍ଧି ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ। ୟେସ୍ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ। ସାର୍ କେମିତି ଭାବିଥାଏ କହିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ ଅଛି ସେ କାର୍ଟି ଦେଖିଲା ସେ କ'ଣ ଭାବିବ ହଁ ମୁଁ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ କାର୍ଟେ କିଣିବି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭାବିବାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଭାବୁଛି ମଣିଷମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଭାବିବା ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କରି ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ତାରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ତାକୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ମିନ୍ସ ଯାହା ମଣିଷମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ସେଇ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିନ୍ସ ଦେହରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲୁଛି ପିଲା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ବ୍ଲଡ଼ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ପୁରା ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ମନ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁବେଳେ ଭାବନାରେ ରହିଥାଏ। ସେଇ ଭାବନାକୁ ବା ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ତାକୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ବା ରାୟ ଅଛି ସେଇ ରାୟକୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମିନ୍ସ ବ୍ରେନ୍ ଶକ୍ତି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ରେନ୍ ଶକ୍ତି ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯାହା ଭାବିଲେ ତାଙ୍କେ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କିଛି ହବ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ହବ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ନଲେଜ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ କେତେ ମିନିଟ୍ ମିନିମମ୍ 10-20 ମିନିଟ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ନଲେଜ ଆସିବ ଜ୍ଞାନୀ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆପଣମାନେ ବା ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବା ଆଶା ଦେଖାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବା ଆଶା ବୋଲି ଦେଖାଇଥାଏ ବୋଲି କିଏ ଥମାସ ହବ୍ସ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା ଅସୀମ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅସୀମ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେବି ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର କେବେ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କେବଳ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ଲେଖିବେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯାହା ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ତାହାକୁ ନିଜ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା ଅସୀମ ମିନ୍ସ ମଣିଷ ଯିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବା ମଣିଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବନା ବା ଯାହା ଆଶା ଅଛି ସେଇ ଆଶା ପିଲାମାନେ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଆଶା ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିବାରୁ ମରିବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ପୂରଣ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଯାଉଛି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ବୁଝେଇବି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବୁକ୍ ଦରକାର ସେ ପିଲାଟି ପଇସା ଜମା କରିବ 50-100 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବ ଏବଂ ସେ ବୁକ୍ କିଣିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ତାପରେ ସେ ତ ପାଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆଶା ରହିଗଲା କ'ଣ
ଆଉ କିଛି କିଣିବି କାର୍ ପରେ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ମନ ଯାଉଛି ତାହା ଅସୀମ ତାଙ୍କେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବିବା বা যা ଅଛି ଅସୀମ ମଣିଷର ଆଶା ଯାଉଛି ସେସବୁ କେବେ ବି ପୂରଣ ହେଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ ବା ସେ କେବେ ବି ମାନେ ଲିମିଟେଡ଼ ନାହିଁ ସେସବୁ ଅସୀମ ମିନ୍ସ ଭାବିବା ପୁରା ଯାହା ଆଶା ଅଛି ପିଲାମାନେ ମଣିଷର ଆଶା ସେସବୁ ଆଶା ଲିମିଟରେ ନାହିଁ ପୁରା ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କେ କହିବେ କି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଯେତେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସେସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଆଶା ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆଶା ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର କେବେ ଲିମିଟରେ ରହିବ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅସୀମ ମିନ୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ତାଙ୍କେ ଭାବିବେ ପାଇବେ ସବୁ କିଛି କରିବେ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଯାହା ହେଲା ହୋପ୍ ଯାହା ଅଛି ବା ଆଶା ଯାହା ଅଛି ପାଇବାର ସେଇ ଆଶା ପିଲାମାନେ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ତାଙ୍କେ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ ଆଶା କରିବେ ଯାହା ଆଶା କରିବେ ତାଙ୍କେ ସେସବୁ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅସୀମ ମଣିଷର ଆଶା କେବେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ଅସୀମିତ ରହିବ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ କି ମଣିଷର ଅଭାବ ଅସୀମ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ମଣିଷର ଅଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମଣିଷର ଯାହା ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ଅସୀମ ସେଇ ଅଭାବ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ପୂରଣ ବା ଲିମିଟରେ ରହିବ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବୀ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାର କେବେ ବି ବା କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ଅଭାବ ଅସୀମ ସେ ଯାହା କହିବେ ପିଲାମାନେ ସେ ତାହା ଭାବିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଏହା ମୋତେ ଦରକାର ସେସବୁ ଦରକାର ଏସବୁ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଭାବିଥାନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଅସୀମ ତାଙ୍କେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ଆଶା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଦେଖିବା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷର ଆଶା ଅଛି ମିନ୍ସ ମଣିଷର ଯାହା ଆଶା ସେସବୁ କେବେ ବି ଲିମିଟରେ ରହିବ ନାହିଁ ସେସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅସୀମ ମିନ୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ରହିବ ତାଙ୍କେ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ ହିଁ ସେସବୁ କିଣିପାରିବେ ବା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ନିଜର ଆଶା ଯାଛି ବା କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଅଭାବ ପିଲାମାନେ ଅସୀମ ମିନ୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶା ଆସିବ ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶା ଆସିବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ତାର ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କି ମଣିଷର ଆଶା ଗୋଟେ ଆଶା ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କଲମ ଦରକାର ସେ କଲମ ଯଦି ତାକୁ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ନା ତାପରେ ଆଉ ଛଣକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିବ ମିନ୍ସ ଆଉ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ଥିବ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଶା ଆପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଯାଏ ସେ ପାଇଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆଶା ପିଲାମାନେ ନୂଆରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନୂଆରେ ଜନ୍ମ ନିଜେ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ ଓ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ମଣିଷ ଯେ ଥିଲେ ବା ଯେ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ବା ନିଜର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାନ୍ତି ବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସହିତ ବୁଝେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ଯେ କି ଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାଙ୍କେ ଭାବେ କି ମୁଁ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ସେଇ କଲେଜରେ ମୋର ବି ପ୍ରଥମ ନାଁ ଆସିବ ମିନ୍ସ ସେଇ କଲେଜରେ ମୋ ନାଁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଯେମିତି ମୋ ନାଁ ପ୍ରଥମ ଆସିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମିନ୍ସ ତାକୁ କହିନଥାନ୍ତି ମିନ୍ସ ମନେ ବା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେସବୁ ନେଇକିନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବା ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ମିନ୍ସ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ହରେଇକିନା ସେ ପ୍ରଥମ ଆସିବ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ହାସଲ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଏହା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବୁଝନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରନିଂ ରେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନେ ବା ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସେଇ ରନିଂ ରେସ୍ରେ ଅଛି ସେଇ ରନିଂ ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବା ଆପଣମାନେ ହାରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜିତିଗଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ତୁମ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ଘୃଣା ଆସିବ ଘୃଣା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ପାଲିଟିଯିବ ବାରମ୍ବାର ଏହା ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ ଶତ୍ରୁ ଭାବ ହେଇଯାଏ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
समदक्षता संपन्न एकाधिक व्यक्ति कौन से एक निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल लगी उद्यम कर संघर्ष लिप्त रही था और संघर्ष शत्रुता भाव सृष्टि होता है। एवं सरल भाषा कही गोटे पाने गोटे किसी पदवी पाइबा कि पाइबापी स्ट्रगल करते से स्ट्रगल द्वारा पाने से स्ट्रगल द्वारा कौन होता है सृष्टि होता है कहले शत्रुता सृष्टि होता है क्या प्रति जहाँ प्रति आप स्ट्रगल करेंगे संघर्ष करेंगे मीन्स से समय प्रकृति राज्य में लोक मान मध्य स्ट्रगल होता से स्ट्रगल करने द्वारा से प्रति जे जीति जाऊला से प्रति शत्रु होता और घृणा भाव सृष्टि होता कहुच्छे। शत्रु भाव मीन्स ताकू अहंकार होता और छाड़ू नौते शत्रु बोली मारुले कहुच्छे। नेक्स्ट मनुष्य मध्य लालसा और क्षमतार लोभ पशुत्व भाव सृष्टि करए। एठार बुझी जाती कि कौन कहुच्छे मनुष्य बा मनुष्य मध्य लालसा मनुष्य भितर लालसा आशा अच्छी से आशार क्षमता लोभ किपरि क्षमता पाइबे ताहापाई पशुत्व भाव सृष्टि करता है। पशुत्व मीन्स पशु भाव सृष्टि करता है पशु भाव सृष्टि करता है मीन्स एठार बुझंतु पशुत्व कौन कहगला पशुत्व मीन्स तांके पिलाने लालसा सृष्टि कला लालसा सृष्टि करने द्वारा क्षमता लोभी ये क्षमता लोभी एवं लालसा द्वारा पिलाने मनुष्य मनुष्य चिन्हले ना से भितर पिलाने कौन सृष्टि कले पशुतुल्य से मनुष्य माने पशु मान से पशु मीन्स के पिलाने जीवजंतु जाता है से जीवजंतु प्रति पशु मान गाय गोरु पिलाने से कुकुर प्रति से मान प्रति पिलाने से मान प्रति देखागला बोली क्या कौचे मनुष्य मान जो मान थे से माने पशुतुल्य भाव में देखागले से पशुतुल्य सृष्टि है कहुच्छे। नेक्स्ट मनुष्य प्रतियोगिता मतभेद लालसा और क्षमता पाए लोभ मनोभाव बशवर्ती हो कले बले कौशले ताहा हासिल पाए पशु पलटि जाए। एठार बुझंतु कि सरल भाषा बुझेदेवी देखते पिलाने किसी लिखा जाए ना पूरा सरल भाषा देखो जी कि मनीष थाए आशा थाए लालसा थाए पाइबार और क्षमता किपर पाइबे से सबुरु कौन सृष्टि एमती लिखे मनुष्य जी थे प्रकृति राज्य में से माने निजर क्षमता पाई क्षमतार लोभी और सहित लालसा निजर आशा जा अच्छी लालसा मीन्स लोभी जो अच्छे पिलाने से लोभी रु शत्रु बा पशुत्व सृष्टि है। पशुत्व मीन्स से समय पिलाने क्षमता पाइबे और लालसा करेंगे से लालसा करेंगे और क्षमता पाइबे से मानक मध्य पिलाने मनुष्य जी थे मनुष्य को चिन्हले ना मनुष्य को जो चिन्हले ना से मानक मध्य पिलाने बस बा बशवर्ती हो कले बल मीन्स कले बड़ा युद्ध कले बल मीन्स झगड़ा करवा कले बले करी कौशल हासिल पाई मीन्स झगड़ा करी पिलाने से सबको किपरि पाइबे ताहापाई पिलाने पशु पलटि जाए मीन्स जे कि थाए मनुष्य तांके क्षमता लोभी और सहित लालसा पाई झगड़ा करी मनुष्य मनुष्य भितर झगड़ा करी से झगड़ा करने द्वारा मनुष्य को चिन्हे ना से मनुष्य को न चिन्हवा द्वारा से मानक भितर पशु पलटि जाए मीन्स से माने पशु हो जाती से माने अन्य लोक मान चिन्ह न था अन्य लोक मान किपरि उन्नति हेब और लोक मैंने किपरि संपर्क रखिए से सब देखि न था से पिलाने पशु पलटि जाए कहुच्छे पशुतुल्य से मानक ही कहुए। नेक्स्ट प्राकृतिक अवस्था हब्स सामाजिक चुक्ति प्राकृतिक अवस्था मीन्स देखो कहुच्छे प्रकृत राज्य में कौन अवस्था थिला जी हब्स थे कौन देखले अहंकार थे मनुष्य शत्रु थे घृणा भाव प्रकाश करते निजर उन्नति पिलाने आउ लोक मान देखु नथिले से समाज रे किपरि बल प्रयोग द्वारा सबल बा दुर्बल लोक उपर किपरि अत्याचार करते से सब व्याख्या करछन्ते जे थिले हब्स तांके व्याख्या करछन्ते। हब्स समाज चुक्ति संबंध में हब्स जे थिले सामाजिक चुक्ति बा समाज रे बसवास करथुवा से मानक मध्य बुझामणा द्वारा निजर मत रखा पूर्वर निजर मत रखा पूर्व पिला राष्ट्र पूर्वावस्था संबंध में व्याख्या करछन्ते। राष्ट्र पूर्वावस्था मीन्स राष्ट्र रे कौन पूर्वर अवस्था अच्छी मीन्स जो समय कि पिलाने सामाज चुक्ति निजर सामाज चुक्ति मीन्स लोक मान जो लोक मैंने शिक्षित थे से मध्य बुझामणा से बुझामणा द्वारा पिलाने राष्ट्र सृष्टि हो न पूर्वर कौच पूर्वर बा राष्ट्र पूर्वावस्था मीन्स राष्ट्र हो नाला सृष्टि ता पूर्वावस्था किपर थिला से संबंध में व्याख्या कर कहुच्छे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
जो मैंने मिस करेंगे ना और जो मैंने कि यही चैनल रे प्रथम थर पर आसुँच सब्सक्राइब करके रखु और सहित आप फ्रेंड्स को शेयर करूँ बारंबार कहूँ पाने जो मैंने यही चैनल पढ़े से मार्क 80 प्लस रो 100% लेख कर दूसरी पाने ओडिशा रे जिते सब यूनिवर्सिटी अच्छी से सब पाने बारंबार कहूँ यही सब ही आसो लेख दूसरी यही सब भितर आसो आ बाहर आसना आपण निज भाषा यूज करूँ आपण को मार्क जहाँ भल भाव भल मार्क आसी पास हे आप भल मार्क आनी पास हे। नेक्स्ट अहंकार और स्वार्थपरता कौन मनुष्य माने अहंकार थांती एवं निजर उन्नति करथांती। पॉइंट 1 हब्स को मतरे प्रकृति राज्य रे मनुष्य बहुत अहंकारी और स्वार्थपर गर्वी थिला जेतल कि प्लाने राष्ट्र तैयारी ही नथिला से राष्ट्र तैयारी हेबा पूर्वरु मनुष्य मान जो थे बहुत अहंकारी होते एवं निजर उन्नति करथिले एवं बहुत गर्वी मन करथिले जो माने मनुष्य थिले से माने निजको बहुत गर्वी मन करथिले। नेक्स्ट 2 पॉइंट बा 2 नंबर पॉइंट समाज बा सामाजिक संपर्क नथिला से समय प्लान बा प्रकृति राज्य रे जी हब्स थिले ताया व्याख्या करछन्ते जे जो सर कि लोक मैंने बसवास करते से प्रकृति राज्य रे समाज नथिला बा से समाज मध्य बसवास कर लोक मान सामाजिक संपर्क देखापी मिलू नथिला बोली कह जाउची ए पॉइंट को पिलाने मिस करबे नाही बा ए पॉइंट को सेम लिखिबे एवं जहाँ सब पॉइंट है सब पॉइंट मीन देखो सरल भाषा बुझंतु समाज और सामाजिक संपर्क नथिला मीन जो समय केमिति लिखिबे जो समय कि प्रकृत राज्य सृष्टि बा प्रकृत राज्य थिला जेपा राष्ट्र तैयारी ही नथिला सेही समय जी थिले थॉमस हब्स तांके व्याख्या करचंती जे समाज रे लोक मानकर अहंकार चलथिला घृणा भाव होता और स्वार्थ पड़ता और निज मन को बा निज को गर्वी मन करथिले एवं से मान प्रति पिलाने किछि बा संपूर्ण मात्रा संपर्क नथिला से माने संपूर्ण मात्रा घृणा भाव मनुष्य भितर करुथिले एवं मनुष्य भितर शत्रु पालुटी थिले एवं मनुष्य को हत्या करथिले एवं मनुष्य उन्नति किछि चाहू नथिले मनुष्य उन्नति बा गोटे व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उन्नति चाहू नथिले एवं से निजर उन्नति चाहूथिले एमिति लिखिबे कि मार्क काटी पारिबे नाही पूरा सिंपल भाषा देखिबा कोन लिखा जाय प्रकृति राज्य रे मनुष्य मध्य कौन सामाजिक संपर्क प्रतिष्ठा होई नथिला यस प्लान जेतले कि राष्ट्र तैयारी होई नथिला से पूर्वरु कौन सामाजिक संपर्क बा समाज रे बसवास करथुवा लोक मान मध्य किछि भी भल संपर्क नथिला तेणु सेठारे बसवास करथुवा मनुष्य माने पशुतुल्य जीवन कालापित बा जीवन बिताउथिले बोली कह जाउची तेणुक पिलाने सेठारे जो माने बसवास करथिले लोक माने से लोक माने मनुष्य माने पशु तुल्य पशु जमिति थाए पिलाने किछि कहि पारे नाही तार माइंड यूज हे न थाए ठीक से परी मनुष्य माने ठीक से परी ही अछंती बोले तांको जीवन जाथिला पशु तुल्य भाव रे जीवन बिताउथिले बोली कह जाउची मनुष्य चिन्हु नथिले ताहे होची पशु तुल्य अहंकार करथिले घृणा भाव करथिले हत्या कर दउथिले शत्रु पालिटी जाउथिला एवं निज बल प्रयोग द्वारा दुर्बल उपर अत्याचार होता। नेक्स्ट सबल दुर्बल उपर अत्याचार 3 नंबर पॉइंट सबल दुर्बल उपर मीन्स जे कि शक्तिशाली अच्छी पिलाने जे कि शक्ति अच्छी जहाँ पाखे टंका थिला से समय से लोकटे दुर्बल मीन्स से लोक जहाँ पाखे पिलाने किछि टंका नाई एवं जहाँ देह भल नाई बा जे कि वीकनेस थाए बा कमजोर थाए व्यक्ति से कमजोर व्यक्ति उपरे जे कि टंका थाए शक्ति थाए से शक्ति बा मनुष्य से शक्ति मनुष्य पिलाने दुर्बल लोक उपरे अत्याचार करथिले बोली कह जाउची गोटे सबल व्यक्ति बा जो जहाँ पाखे टंका अच्छी जे कि शक्ति पाई ताहा पाखे पिलाने सबकिछ अच्छी से ही पिलाने निजर बल प्रयोग करी जो मान के दुर्बल लोक मान थिले से मान ऊपर अत्याचार करथिले एमिति लिखले भी आराम रे मार्क मिलिबो के भी काटी पारबे नाही। प्रकृति राज्य रे सबल मनुष्य दुर्बल मनुष्य उपर अत्याचार शोषण करथिला प्रकृति मीन्स जो समय कि राष्ट्र तैयारी होता किए बुझे पिला किए भी बुझे ना से समय मनुष्य माने निज उपर अहंकार करथिले जो समय कि राष्ट्र भी हो नथिला एवं सरकार भी तैयारी ही नथिला ताही कह जाउची प्रकृति राज्य रे सबल बा जे कि बुद्धिमान कहूँ जे कि शक्ति थिला जा पाखरे टंका थिला से लोक मान पिलाने दुर्बल लोक मान को ऊपर अत्याचार करथिले एवं ताको शोषण करथिले जा सब टंका थिला से सब नहीं जाउथिले अर्थात जोर जार मूलक तार बोली मीन्स जोर जार मूलक तार मीन्स बुझंतु या पचारि पारे जा पाखरे पैसा अच्छी जा पाखरे शक्ति अच्छी एवं जा पाखरे पिलाने कह जाए कि शक्ति अच्छी एवं जा पाखरे पैसा अच्छी
ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏସବୁ ନୀତି ଚାଲିବ ଏବଂ ଜୋର ଜାର ମୂଲକ ତାର ମିନ୍ସ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ତାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯୁଦ୍ଧରତ ମନୁଷ୍ୟ ମିନ୍ସ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ହବ୍ ଜେଟଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ବା ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅହଙ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ଅହଙ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧରତ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ସ୍ୱାର୍ଥ ମିନ୍ସ ଉନ୍ନତି ନିଜର କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରତ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର କିପରି ବିକାଶ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଏବଂ ମୁଁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଚାହୁଁନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରତ ଚାଲିଥିଲା ବା ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହିଂସା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଶ୍ରୟ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହିଂସା କରୁଥିଲେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର କରି ପିଲାମାନେ ବା ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ମାରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ପଛକୁ ହଟୁନଥିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ କିପରି କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲେ କିପରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କିପରି ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିବି ତାହା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର କଲେ ହିଂସା କଲେ ଘୃଣା ଭାବ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ପଛକୁ ହଟୁନଥିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଏମିତି ବି ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେ ବା କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନିଜର କାମନାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କାମନା ଯାଚି ସେ କାମନାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଂସା କରିଥାଏ। ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝେଇଦେବି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କିଛି କାମନା ରହିଗଲା ସେ କାମନାର କିପରି ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ହିଂସା କରିଲା ରକ୍ତପାତ କରିଲା ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହିଂସା କରିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଲା ରକ୍ତପାତ ମିନ୍ସ ମାରିଲା ଝଗଡ଼ା କଲା ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର କଲା ସେ ରକ୍ତପାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ତାହାର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ବଳ ସେ ବଳ ୟୁଜ୍ କଲା ଓ ହତ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଜର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ହତ୍ୟାର ମିନ୍ସ ତାହାକୁ ମାରିବାରେ ପଛକୁ ଘୁଚି ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କୌଣସି ଶାସକ ନଥିଲା ଏଠାରେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୌଣସି ଶାସକ ମିନ୍ସ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ଶାସନ କରିବା ଲୋକ ନଥିଲେ ବା ଜଣେ ବି ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ ଯିଏକି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷମାନେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ କିପରି ବାହାର କରିବେ ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଶାସକ ବା କୌଣସି ନେତା ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୌଣସି ଶାସକ ନଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କି ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଶାସକ ନଥିଲେ କୌଣସି ଶାସକ ନଥିବାରୁ ମଣିଷର ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରିଥିଲା ହିଂସା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ମାରିବାକୁ ପଛକୁ ଘୁଚାଉନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତି ଲେଖିବେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶାସକ ବା ସରକାର ନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆଇନ ମିନ୍ସ ଯାହା ଲ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଇ ଲ କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିଲା ବା ସେହି ସମୟରେ ତିଆରି ହିଁ ନଥିଲା ଓ ନ୍ୟାୟ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲ ହିଁ ନାହିଁ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କେ ହିଁ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ କିପରି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ଶାସକ ବା ସରକାର ନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଶାସକ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ସେ ନଥିଲେ ଏବଂ ବା ସରକାର ଯିଏ ଶାସନ କରିଥାଏ ସେ ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଧନ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଧନ ଜୀବନ ଅଛି ସେଇ ଧନ ଜୀବନ ମିନ୍ସ ସେଟା ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯିଏକି ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଯିଏକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା ସେହି ସବୁ ପିଲାମାନେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ ତାହିଁ ଧନ ଜୀବନ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7
ନିଃସଙ୍ଗତ ଓ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ନିଃସଙ୍ଗତ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ବି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ବି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ହବ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ନିଃସଙ୍ଗତ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଲୋକମାନେ ଛଣକେ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ମରିଯାଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁନଥିଲେ କି ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି ବୋଲି, ସେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହବ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ନିଃସଙ୍ଗତ, ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା ଜୀବନ ଅଛି ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ ନଥିବାରୁ ସେ ଭିତରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମିନ୍ସ ଝଗଡ଼ା ନିଃସ୍ୱ ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଃସଙ୍ଗତ ବା ନିଃସଙ୍ଗ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ ମିନ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ରହୁନଥିଲେ। କଦର୍ଯ୍ୟ ମିନ୍ସ ପୁରା ହୀନସ୍ତା, କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଃସ୍ୱ ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ମିନ୍ସ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ବିବେଚିତ କରାଯାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି ବା ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ 100% କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଫିଚର ଯାହା ଅଛି ଫିଚର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ହବ୍ସ ଯାହା ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ବା ବୁଝାମଣା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫିଚର ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ହେଲା। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହବ୍ସ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଏସବୁ ଦେଖିଲେ କି ମଣିଷମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ହାଣି ଦେଉଛି, ସେହିସବୁ ଦେଖିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ ଥମାସ ହବ୍ସ ତାଙ୍କେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପିଲାମାନେ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ବା ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରି ବା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରି କିପରି ଭାବରେ ଶାସନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିକୁ ଚୟନ କରାଯିବ ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବ, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଶାସନ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାହା ତାଙ୍କେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେ ଥିଲେ ଥମାସ ହବ୍ସ ତାଙ୍କେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ବା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଯିଏକି ଚୁକ୍ତି ବା ସମାଜରେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ବା ବୁଝାମଣା ହେଲା, ସେଇ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇବ ଗୋଟେ ଶାସକ ବା ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ବା ଗୋଟେ ଶାସକ ଗୋଟେ ନେତା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଶାସକ ପିଲାମାନେ ବା ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ସେଇ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇବ, ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ଗଠନ ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଘଟୁଥିଲା ସେସବୁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଧନ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରାଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି କୁହାଯାଉଛି କି ହବ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ମିନ୍ସ ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷର ଯାହା ଧନ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁନଥିଲା। ତାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ନିଜର ଜୀବନ ଯାହା ଅଛି ଅଲାଇଭ୍ ଯାହା ଅଛି ବଞ୍ଚିବାର ବା ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବ ରହିପାରିବ, ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯିଏକି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ବା ଗୋଟିଏ ଶାସକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଦାନ ଗୋଟେ ଥରେ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଯିଏକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ବା ଶାସକ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ
ଲେବିଆଥାନ୍ ହସ୍ତେ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେବିଆଥାନ୍ ହେଉଛି ହମ୍ସଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସେଇ ହମ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବ ତାଙ୍କେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ପୁରା ରାକ୍ଷସ ଭାବରେ ପୁରା କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଯାହା ଅଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ସମାଜ ଲୋକମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଥାଉଛି ସେସବୁ କିପରି ଦୂରେଇ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତି କିପରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ କିପରି ରଖିବେ ତାହା ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏ ଲେବିଆଥାନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ଦିଆଯାଏ ବା ସେ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଲେବିଆଥାନ୍ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ହବ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବ ସେ ଲେବିଆଥାନ୍ କ୍ଷମତା ପାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ପୁରା ମିଶିକରି ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ବା ସ୍ୱୀକୃତ କରି ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ନିଜର ଯାହା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲା ସେଇ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି କଲେ ବା ବୁଝାମଣା କଲେ ସେ ବୁଝାମଣା କରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଯିଏ ଥିବ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସନ କରିବ ତାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଅର୍ପଣ କଲେ ନା ତାହେଲେ ଆଉ ସେସବୁ କ୍ଷମତା ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଯିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କେ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଲେବିଆଥାନ୍ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଲେବିଆଥାନ୍ ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବ ତାଙ୍କେ ଏସବୁ କ୍ଷମତା ପାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କେ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ ଦିଆଯିବ ଯାହାକି ଲେବିଆଥାନ୍କୁ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଲେବିଆଥାନ୍ ଯାହା ଅଛି ପୁସ୍ତକ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ମିନ୍ସ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଲେବିଆଥାନ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯିଏକି ଶାସକ ଥିବ ତାଙ୍କେ ହିଁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯାହା ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ସେ ସମାଜ ଲୋକମାନେ କିପରି ଦୁର୍ନୀତିରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି ଧନ ଜୀବନ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାଙ୍କେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହମ୍ସଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଅଛି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ହମ୍ସଙ୍କ ମତ ମିନ୍ସ ସମାଜରେ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧର ହମ୍ସଙ୍କ ମତ କ'ଣ ହମ୍ସ ମିନ୍ସ ସମାଜରେ କିପରି ବୁଝାମଣା ଚାଲିବ ବା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେବ ବା ଗୋଟିଏ ଶାସକ କିପରି ତିଆରି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ହବ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଲା ଏବଂ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟକୁ କହିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ମୋର ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ହସ୍ତରେ ବା ସର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି କି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତୁମର ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ଏଠାରେ ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ବା ତାଙ୍କେ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଭାବିଲେ କି ଆଉ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏସବୁରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ସହିତ କଥା ହେଲା ଏବଂ କହିଲା କି ଆମର ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ମିନ୍ସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାହା ଅଛି କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେଇ ସବୁ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜରେ କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା ଚାହିଁବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନେତା ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ବା ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସର୍ତ୍ତରେ କହିଲେ କି ଏଇ ସର୍ତ୍ତ କହିଲେ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ବା ମୁଁ ମୋର ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେଇ ସବୁ ଶାସନ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନେତାକୁ ଦେଲେ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ବା ଗୋଟିଏ ଶାସକ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେହି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଆମ୍ଭ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତୁମର ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବା ଭଲ ଭାବରେ ତୁମର ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଶାସନ ଯିଏକି ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ତ ଅର୍ପଣ କଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ
अधिकार को मीन्स जहाँ अधिकार अच्छे पिलाने गोटे अधिकार होता है से अधिकार बा शासक जे थाए कहुच्छे अधिकार को समर्पण कर जहाँ जहाँ अधिकार अच्छे पिलाने से सब अधिकार प्रदान करेंगे कहुच्छे लोक मान। नेक्स्ट सरला आउट अच्छे सार्वभौम शासक सामाजिक चुक्तिर सृष्टि सार्वभौम शासक जहाँ सामाजिक चुक्तिर सृष्टि मीन्स एठार बुझी जातु कि सर्वोच्च क्षमता जहाँ से क्षमता शासक किपरि पाइले कहुच्छे लोक मैंने जो मैंने समाज में बसवास करते से माने बुझामणा है से बुझामणा होगा द्वारा तांके कहले कि आउ आमर जहाँ सर्वोच्च क्षमता अच्छी से सर्वोच्च क्षमता आंभ पाखे रखब ना से सर्वोच्च क्षमता आंभे मैंने मिसिक आपन को अर्पण करुँ आपण मैंने भल भाव शासन करूँ कहुच्छे से द्वारा ही कौन सृष्टि है सार्वभौम सृष्टि है गोटे भल सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी जे अच्छी से सृष्टि है कहुच्छे। हब्स मतरे सार्वभौम शासक मनुष्य मान चुक्तिर फलस्वरूप सृष्टि होता केतेक मनुष्य अटंती एटार बुझंतु कि जी हब्स मतरे कहते कि कहते सार्वभौम क्षमता बा सर्वोच्च क्षमता जाची से गोटे अधिकारी थी गोटे शासक थी गोटे शासन जे शासन करे शासक कह जाए से मनुष्य मान चुक्ति मनुष्य मान बुझामण द्वारा ही जहाँ सब फलस्वरूप जहाँ कहले से कहवा द्वारा ही गोटे अधिकार बा चयन कले मीन्स गोटे नेता को चयन कले गोटे अधिकार को चयन कले से अधिकार को सर्वोच्च क्षमता अर्पण करते ताहा फल पिलाने मनुष्य अटंती बोली सृष्टि होता केतक मनुष्य अटंती बोली कहुच्छे। नेक्स्ट सरला लास्ट पॉइंट सार्वभौम कर्ता निर्देश ही आईन सर्वोच्च क्षमता जे यूज करता है पिलाने कर्ता ही आईन तांके जहाँ कहे ताहा ही आईन और तांके जहाँ कहे से सब मानिया बाध्य बोली कहुच्छे जे अधिकार थे शासक थे तांके जहाँ कहे लोक मैंने मानिबा दरकार बोली कहुच्छे। हब्स मतरे कहुच्छे सामाजिक चुक्ति द्वारा सृष्टि सार्वभौमकर्ता सार्वभौम कर्ता आदेश को ही आईन मान्यता मिल यार निर्देश को पालन करने प्रत्येक मनुष्य बाध्य अटंती। आईन मीन्स बुझंतु कि जहाँ कहे शासक से ही से सबको जी लोक थे से सब मानवे से सब मानिक पालन करवा ही आईन हूँ पिलाने कहुच्छे। आईन मीन्स कौन जहाँ शासक थी से शासक लोक मान जहाँ कहे मानवे से मानवा द्वारा पिला से निर्देश को पालन करेंगे से पालन करने द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य बाध्य बोली कहुच्छे से सब आईन जहाँ अच्छी से सब आईन मानिया बाध्य बोली कहुच्छे। यह थिला सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कोर्स 7 यूनिट 2 मु भावुँ आप बुझीपारे ये वीडियो को 2 ରୁ 3 थर वाच करूँ और आपण फ्रेंड्स को शेयर करूँ सहित जो मान कि यही चैनल रे प्रथम थर आसती सब्सक्राइब करके भूलिए ना और आपण फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और जो मान कि पॉलिटिकल साइंस कोर 6 कोर 7 कोर 5 देखी ना सी सब वाच कर पिलाने आपण को एग्जाम पूर्व जो प्रिपरेशन कर तो आपण को एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हे और आपण फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और शेष में सब्सक्राइब करदे। जय जगन्नाथ।